जय जगन्नाथ दर्शक बंधु मसीहा 1983 आग्रा ठारू 17 किलोमीटर दूर में अवस्थित बाड़गांव रे जन्म निये एक अद्भुत और विचलित करदेला भलिया शिशु तरुण सिंह डाक नाम टीटू। टीटूर जन्म रे माँ बापा खुशी कहले न सरे, मात्र तांको खुशी शीतदिनिया कुहुड़ी परी। टीटू जेतेबेले 2 वर्ष बयस पाद थापे ता माँ बापा मुंडरे चड़क पड़े। साधारणतः 2 वर्षर शिशु ठीक से कथा कही पारि न थाए, हेले टीटू प्रांजल भाव में कथा कही समस्त को चकित कर दिए। आउ ता कथा कहवा ता माँ बापा पाई काल हो जाए। 2 वर्ष पाद थापी टीटू निज माँ बापा को कहे, मो बापा को कहब मो 2 पुओ और मो स्त्रीर जत्न नेबे, तांको पई मो चिंता बढ़ी जाउची। ए कथा शुणी टीटूर माँ बापा आश्चर्य हुअंती सत, छोट छुआर आबुल ताबुल कथा भावी भूली मध्य जाती। समय गड़िबा सह टीटूर कथा को ता माँ बापा सहज भाव में ग्रहण करती नहीं। ता माँ टीटू को पचारती, तू एसबू कहा विषय कहूचु? टीटू कहे, आग्रारे रोहुतबा मो परिवार विषय। टीटूर माँ किछि बुझी पारंतिनी। टीटू यह मध्य कहे जे तमे मो माँ बापा नुह, मो माँ बापा आग्रारे रुहंती। ए कथा शुणी माँ बापांकर छाती फाटी जाए। टीटू हठात कांदिबा आरंभ करे आउ कहे, मते आग्रा नहीं कि चल, मते मो घर को नहीं कि चल। धीरे धीरे ए सबू नीतिदिनिया घटना हो जाए टीटू परिवार पाई। टीटू वर्तमान 5 वर्षर। तार कथबार्ता व्यवहार ता माँ बापांको पाई अदिनिया चड़क। हठात गोटे दिन सी कहे, मो टीटू नुह, मो सुरेश वर्मा। रोमू समू मोर 2 पुओ और मो स्त्री उमा देवी। आग्रारे मोर गोटे बड़ घर अच्छी। आउ सदर बजार रे सुरेश रेडियो नाम रे गोटे इलेक्ट्रोनिक्स दुकान मध्य अच्छी। खाली सेतिकी नुह, से या मध्य कहला संध्यारे घर को फेरुथिबा बेले घर सामनारे 2 जण लोक ताको गुली करी मारी देइछंती। 5 वर्ष भितरे टीटू एमिति केबे भी कहि नथिला। प्रथम थर पई एमिति कही समस्तंकु आहुरी चकित करदेला। सेही समय रे गाँ मानंगरे प्रति घरे अंधविश्वास घरर सदस्य होई बसा बांधि थाई। लोके टीटू को भूत लगी कथा प्रचार कले। चारिआडे केवल गोटे कथा, टीटू देहरे भूत लगी। टीटू 5 वर्षर सत, किंतु तार हाव भाव परिपक्व लोक भली जना पड़ू थाए। निज माँ बापा को गरीब कही ताच्छल्य करे, आग्रा चलीज कही सुटकेस पैक करे। माँ बापा पार्टी करिबारु घर छाड़ी चली जावाकू धमक मध्य दिए। टीटू ता 6 भाई भौणी भितरु सबुठारु सान। तार एसबू काम कार्य पई तांको परिवार लोके सबु बेले चिंतारे रहुथिले। टीटू कथार सत्यासत्य जानिबा पई टीटूर बड़ भाई अशोक जो सांग सह आग्रार सदर बजार अभिमुखे बाहरी पड़े। अशोक मुंडरे गोटा आकाशटा छिंडी पड़े। आग्रार सदर बजार रे जेतेबेले से सुरेश रेडियो नामक एक दुकान देखे। अशोक कानरे ता सान भाई टीटूर प्रतिटी कथा प्रतिध्वनित हुए। मसीहा 1983 आग्रारे सुरेश वर्मा नाम रे जड़े भल व्यवसायी थिले। सुरेश रेडियो नामक एक इलेक्ट्रोनिक्स दुकान थिला तांकर। ता सह अन्य व्यवसाय मध्य करुथिले। परिवार कहिले माँ बापा, स्त्री उमा देवी और 2 पुओ रोमू समू। सुरेश जीवन रे पूर्णछेद पड़ीथिला टीटू जन्म हबार ठीक 4 मास पूर्वर। संध्या समय रे सुरेश निजर धला रंगर फिट कार रे घर को फेरुथिबा बेले घर सामनारे 2 जण लोक तांको गुली मारी हत्या करती। 2टी गुली तांकर डाहाण कान को लगी मुंडर आर पार हो जाए। घटनास्थल रे ही तांकर मृत्यु हुए। गुली शब्द शुणी घर लोक बाहर को आसवा आगरू ही 2 आतताई से जगह छाड़ी चली जाई थांती। सेही समय रे एबेका भलिया एते गहली न थाए। तेणु हत्याकारीर कौनसी भी सुराग पुलिस पाई न पारी केसटी को क्लोज कर दिए। घरर रोजगारिया पुओ चलीगला परे सबु दायित्व बहु ऊपर को आसे। उमा देवी घरर प्रत्येकटी दायित्व निज कांध को नियंती। सुरेश छाड़ी जाइथिबा अधा काम को पूरा करने को जाई उमा देवी तांकर सबु व्यवसाय को बुझिबा सह दुकान रे मध्य बसिबा आरंभ करती। सुरेश रेडियो दुकान सामनारे मुक परी छिड़ा होइथिबा अशोक
ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୋକାନ ଭିତରକୁ ଯାଏ ଆଉ ଦୋକାନ ଭିତରେ ବସିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଉମାଦେବୀ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଏ। ସେ ଉମାଦେବୀକୁ ସୁରେଶ ସହ ଦେଖା କରାଇବା କଥା କହେ। ତାପରେ ଉମାଦେବୀ ସେଇ ସବୁ କାହାଣୀ କୁହନ୍ତି ଯାହା ଟିଟୁ ସେମାନଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ବୟସରୁ କହି ଆସୁଛି। ଅଶୋକ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଜାଣିପାରେନି ସେ କ'ଣ କହିବ କ'ଣ କରିବ। ବାସ୍ ମୂକ ବାଚାଳ ଭଳି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହେ। ଉମାଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅଶୋକର ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗେ। ଉମାଦେବୀ ଅଶୋକକୁ ପଚାରନ୍ତି, ତମେ କିଏ ଆଉ କାହିଁକି ସୁରେଶକୁ ଖୋଜୁଛ? ଅଶୋକ ସବୁ କାହାଣୀ ଉମାଦେବୀଙ୍କୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କହେ। ଉମାଦେବୀ କିଛି ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତିନି। ଉମାଦେବୀ କାହିଁକି? ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ କେହି ବି ଥିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବନି। ଉମାଦେବୀ ଅଶୋକକୁ କୁହନ୍ତି, ଟିଟୁ ପେପରରୁ ପଢ଼ି ହୁଏତ ଏମିତି କହୁଥିବ, କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ସୁରେଶ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଏକ ବଡ଼ ଘଟଣା ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଅଶୋକ କହେ, ଟିଟୁ ସେଇ ଦିନଠୁ ଏହିସବୁ କହୁଛି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ କଥା କହିପାରନ୍ତିନି। ଏବେ ଉମାଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ ଜିଜ୍ଞାସା ବଢ଼ିଆଣି ଜାଲ ପରି ଛନ୍ଦି ହେଉଥାଏ। ଉମାଦେବୀଙ୍କ ପାଖରୁ ସୁରେଶର ମା ବାପା ସବୁ ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ କାନ ଶୁଣୁଥିବା କଥାକୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ କରିପାରନ୍ତିନି। ଅଶୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ତା ସହ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଏ। ଟିଟୁକୁ ନ ଜଣେଇ ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ମୋ ଗାଁକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଦେଖିବା ଟିଟୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି କି ନାହିଁ। ପ୍ରସ୍ତାବଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ପାଏ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗାଁ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି। ଟିଟୁ ଖାଉଥିବା ବେଳେ ସୁରେଶର ପରିବାର ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଟିଟୁ ଅଧା ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସେ ନିଜ ପରିବାର ପାଖକୁ। ମା ବାପାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଉମାଦେବୀଙ୍କୁ ଦେଖେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପରି ଲାଜେଇ ଯାଏ। ଉମାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବାକୁ ଇସାରା କରେ। ଉମା ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ବସନ୍ତି। ତାପରେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କର ହାଲଚାଲ ବୁଝେ। ଟିଟୁ ଉମାଦେବୀକୁ ଏମିତି କିଛି କଥା କହେ ଯାହା ଉମାଦେବୀ ଓ ସୁରେଶ 2 ଜଣ ହିଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଉମାଦେବୀ ଟିଟୁ ପାଖରୁ ସେଇ କଥା ଶୁଣିସାରିବା ପରେ ଯେତିକି ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ତାର 1000 ଗୁଣା ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ଆସିଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ କାରକୁ ଦେଖି ଟିଟୁ ପଚାରେ, ମୋର ଧଳା ରଙ୍ଗର ଫିଟ୍ କାର୍ କାହିଁ? ବାପା ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିବା କଥା କହିବାରୁ ମନ ଦୁଃଖ କରେ ଟିଟୁ। ଟିଟୁ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆଗ୍ରା ଯିବାକୁ ଜିଦି କରେ। ଟିଟୁର ମା ବାପା ମନା କରିବାରୁ ଟିଟୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଳି କରିବା ସହ ମାରପିଟ୍ କରେ। ଆଉ ତାପରେ ସୁରେଶର ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଜିଦ୍ଦି କରେ ତାଙ୍କ ସହ ସେ ଆଗ୍ରା ଯିବାକୁ। ଯେହେତୁ ସୁରେଶର ବାପା ଟିଟୁର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ବାପା, ତାଙ୍କ କଥାରେ ଟିଟୁ ତୁନି ହୁଏ। ସମୟ ଆସିଲେ ତତେ ଆଗ୍ରା ନେଇଯିବୁ କହି ତାକୁ ବୁଝେଇ ସେମାନେ ଆଗ୍ରା ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଏବେ ସେହି ସମୟ ଆଗମନରତ। ଟିଟୁ ଆଗ୍ରା ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥାଏ। ଆଗ୍ରା ଯିବ, ଅନେକ ଲୁଚି ଯାଇଥିବା ଅତୀତକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ ସାମ୍ନା କରାଇବ। ଏସବୁ ଟିଟୁର ମା ବାପାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଦିଏ। ଟିଟୁକୁ ଆଗ୍ରା ପଠାଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହରାଇ ଦେବାର ଭୟ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ଡରାଉଥାଏ। ମାତ୍ର ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ସେମାନେ ତୁଳା ସଦୃଶ୍ୟ। ସମୟ ଯେମିତି ଚାହିଁବ, ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁବ ଦିଗ ତାର ବଦଳାଇ ଦେବ। ଟିଟୁକୁ ଆଗ୍ରା ଅଣାଗଲା। ଟିଟୁ ଯେତେବେଳେ ସଦର ବଜାର ଦେଇ ଯାଉଥାଏ ପ୍ରତି କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ ନିରୀକ୍ଷି ଦେଖୁଥାଏ। ତାକୁ ନ ଜଣେଇ ସୁରେଶ ରେଡ଼ିଓ ଦୋକାନରୁ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ବଢ଼େ। ହଠାତ୍ ଟିଟୁ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠେ, ଗାଡ଼ି ରଖ, ମୋ ଦୋକାନକୁ ଯିବି। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଟିଟୁର କଥା ଶୁଣି। ତାପରେ ଟିଟୁକୁ ଦୋକାନ ଭିତରକୁ ନିଆଯାଏ। ଟିଟୁର ବ୍ୟବହାରରୁ ଜଣାପଡ଼େ ସତେ ଯେମିତି ସେ ଦୋକାନଟି ତା ନିଜର। ସେଠି ସେ ଅନେକ ସମୟ କାଟିଛି। ସୁରେଶର ବସିବା ଉଠିବା ଯେମିତି ଥିଲା ଟିଟୁର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେମିତି ଥିଲା। ଟିଟୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଦେଲା ତା ଯିବା ପରେ ଦୋକାନର କେଉଁ ଭାଗକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ କେଉଁ ଭାଗ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ଅଛି। ତାପରେ ତାକୁ ଘରକୁ ଅଣାଗଲା। ଘରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସୁରେଶର 2 ପୁଅ ରମୁ ଓ ସମୁଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ସହ ଖେଳିବାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। କାରଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଟିଟୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି ନା ନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଟିଟୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଓ ଆରାମରେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା। ଏତେ ସବୁ ପରେ ଟିଟୁ ହିଁ ସୁରେଶ ଏ କଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାର ସାହସ କାହା ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଥାଇପାରେ କାହାଣୀ ଏଇଠି ସରିଗଲା। ନା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାହାଣୀର ଶେଷ ଭାଗ ଏବେ ବି ବାକି ଅଛି। ସେହି ସମୟରେ ଏଇ କଥା ମିଡ଼ିଆରେ ଜୋରସୋରରେ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଥାଏ। ଖବର ପହଞ୍ଚେ
ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ଗବେଷକ ପ୍ରଫେସର ଏନ୍.କେ. ଚଢ଼ାଙ୍କ ପାଖରେ। ଏନ୍.କେ. ଚଢ଼ା ଓ ଡକ୍ଟର ଆଣ୍ଟୋନିଆ ମିଲ୍ସ ଦୁହେଁ ଟିଟୁର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ବହୁତ ପାଖରୁ ଗବେଷଣା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସୁରେଶ ଘରଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସୁରେଶ ବଦରାଗୀ ସ୍ୱଭାବର ଥିଲା, ଯାହା ଟିଟୁ ପାଖରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲା। ଏ କଥାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଆଣ୍ଟୋନିଆ ମିଲ୍ସ। ଏମିତିକି ସେ ତାଙ୍କ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପେପରରେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଟିଟୁର ଏତେ କଥା ଯଦି ମନେ ଅଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଲୋକକୁ କ'ଣ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବ? ନା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେ କେବେ ବି ଭୁଲି ନଥିଲା। ସୁରେଶକୁ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣକୁ ସୁରେଶ ଦେଖି ନେଇଥିଲା। ସେ କଥାକୁ ଟିଟୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହି ଅସଲ ଦୋଷୀକୁ ଧରା ପକାଇଦେଲା। ସେ 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲା ସୁରେଶର ବ୍ୟବସାୟିକ ସାଥୀ। ସେମାନେ ଏକାଠି ମିଶି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। ପୋଲିସ ଟିଟୁର କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ଦୋଷୀକୁ ପୋଲିସିଆ ଢଙ୍ଗରେ ପଚରା ଉଚରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଦୋଷୀ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଦୋଷକୁ ମାନିଯାଏ। ଦୋଷୀର ବୟାନ ଅନୁଯାୟୀ ସୁରେଶ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କେସ୍ର ରିଓପନ୍ କରାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ଯାହା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଟିଟୁକୁ ପକ୍ଷ ରଖିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟକୁ ଅଣାଗଲା। ଟିଟୁ ସାକ୍ଷୀ ଦେବା ବେଳେ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିଥିଲା। ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟରେ ସୁରେଶର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା, ଠିକ୍ ସେହି ଜାଗାରେ ହିଁ ଟିଟୁର 2ଟି ଚିହ୍ନ ଥିଲା। ଡକ୍ଟର ଆଣ୍ଟୋନିଆ ମିଲ୍ସ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିଥିବା ଦସ୍ତାବିଜରେ ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା। ତେଣୁ କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଟିଟୁ ହିଁ ସୁରେଶର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। ସୁରେଶର ହତ୍ୟାକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇଲେ। ଏହା ସେହି ସମୟର ବୈପ୍ଳବିକ ଓ ବିବାଦମୂଳକ ରାୟ ଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରତିଟି ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠା ମଣ୍ଡନ କରିଥିଲା। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ଟିଟୁ ସୁରେଶ ଘରେ ରହିଲା ନା ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରିଗଲା? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସୁରେଶର ବାପା ଜାଣିଛନ୍ତି ପୁଅ ହରାଇବାର ଦୁଃଖ କ'ଣ। ତେଣୁ ସେ ଟିଟୁକୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ଗାଁକୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ସେ ସେଠି ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ି ମଣିଷ ହେଲା। ଏବେ ସେ ଜଣେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର। ଆଉ ଆଗ ଭଳି ତାଙ୍କର ସବୁ କଥା ମନେ ବି ଅଛି। ଅତୀତକୁ ଗୁଡ୍ ବାଏ କହି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆପଣେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ସେଇ 2 ପରିବାର। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ନିଜର ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।